अर्चन करी निराजन करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सकलाराधने स्वरचितमस्तु। द्वादश गणकान् स्मृत्वा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धयेत। अत्राद्य पूर्वोक्त संकल्पानुसारेण सप्ताहयज्ञेऽस्मिन् तृतीयहनि पुराण परमेश्वर पूजनार्चनमहं करिष्ये। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय पुराण परमेश्वरं ध्यायेतं। इदं विष्णुर्वेचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्गुसुरे स्वाहा। पुराण परमेश्वराय नमः। ध्यायेद्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तिलकार्चनम्। ओं त्वां गन्धर्वाखनो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यत। ओं पुराण परमेश्वराय नमः। तिलकार्चनम् अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालिकां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। मुख्य मनोरथी मुख्य यजमान श्री व्यासजीનું પૂજન અર્ચન કરશે। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रा। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भूर्भुवस्वः। व्यासनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् नमस्करोमि। शुकदेव जी महाराज की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। ह्रीमिति प्रज्वाल्या नमः इति संपूज्य ज्वालामालिन्ये नमो नमः। भागवत भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करत आरती। मात यशोमती करत आरती। गिरिधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंसन कंदन जय जगवंदन। कंसन कंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। व्रज जन मिली सब मंगल गावत। व्रज जन मिली सब मंगल गावत। सभी निर्खत नंद लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर कुंडल। मोर मुकुट पीतांबर कुंडल। मुख पर लाली गुलालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतियन माल की और छटा अरू। मोतियन माल की और छटाओ। ऊपर तुलसी मालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्णदास बलिहारी सभी पे। कृष्णदास बलिहारी छवि पे। कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कपूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी।
सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी बोलिए भागवत भगवान की आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं स्तेन देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मचक्षुरहृदयादिवन्दनं स्तो प्रक्षाल्य हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ध्यायेत ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्दजद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः पुराणपरमेश्वराय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन पूजनेन पुराणपरमेश्वरप्रीयतां मम भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम सांतलपुर धामना दिव्य आंगणे श्री विडेश्वर महादेव खिमेश्वर गौशाळाના લાભાર્થે આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના આજ પરમ પવિત્ર તૃતીય દિવસે પધારેલા દરેક ભાવિક ભક્તજનોનું ગૌશાળા પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। ગાયોની સેવા માટે થઈ કેટલું કરતી આ ધરા, કેટલી સેવા કરતી આ ધરા અને અહીંના લોકો જેમને બિરદાવવા માટે કદાચ શાસ્ત્રની અંદર શબ્દ ટૂંકા પડે, શબ્દ ભંડોળની અંદર શબ્દ ન મળે એવા ગૌભક્ત આ ધરાની અંદર જન્મ લે છે અને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે। આજના દિવસે ભગવાન શ્રી હરિની હરિગાથા સાંભળવા માટે જવું છે ત્યારે એક હૃદયનો ભાવ કે ભગવાન ક્યારે અને કેવી રીતે મળે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો શું થવું પડે અથવા તો ભગવાન કેવા સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। કૃષ્ણ પાસે જવું હોય તો થવું પડે સુદામા, ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં। બે ફૂલ ચઢાવે મૂર્તિ પર પ્રભુ નહીં મળે રસ્તામાં, ઈશ્વર પડ્યો નથી સસ્તામાં। સાચું છે કે સચરાચર છે, સાચું છે કે અજરામર છે, સાચું છે કે પરમેશ્વર છે, પણ ચોધારે વરસે મેહુલિયો તો મળે એક ટીપામાં, ઈશ્વર નથી પડ્યો રસ્તામાં। રામનું સ્વાગત કરતા ઋષિઓ જાપ જપતા રહી ગયા, એઠા બોરને અમર કરીને રામ શબરીના થઈ ગયા। નહીં મળે ચાંદી સોનાના અઢળક સિક્કામાં, કે નહીં મળે કાશીમાં, કે નહીં મળે મક્કામાં, પણ નસીબ હોય શ્રદ્ધા હોય તો મળી જાય એક તુલસીના પત્તામાં, ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં। જો આપ સૌના નસીબ હોય, આપ સૌના હૃદયની શ્રદ્ધા હોય તો ઈશ્વર એક તુલસીના પાંદડાની અંદર પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। તુલસીના પાનની વાત આવી એટલે એક વાતની સ્મૃતિ થઈ આવી, આપણા જીવનનું કેવું છે તો પીપળના પાનથી શરૂ થતી આ જિંદગી તુલસીના પાને અટકે છે। પીપળના પાનથી શરૂ થતી આ જિંદગી તુલસીના પાને અટકે છે, અને બંને પાન વચ્ચે આપણા સૌની જિંદગી કેટલું ભટકે છે। એટલે જ નિત્ય પ્રાતસ્મરણીય કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી પૂજ્ય દાદા જેવું કહેતા, ભટકતા મને પણ શ્રી કૃષ્ણને ભજવાનું ન ભૂલશો, કારણ કે ભક્તિની નિકુંજમાં ભટકતા ભટકતા શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંક ભટકાઈ જશે। આપણા સૌના મન આ ભવાટવીની અંદર ભટકી રહ્યા છે, એ મનને શાંત કરનારી કોઈ ગાથા હોય, કોઈ કથા હોય તો એ કૃષ્ણની ગાથા, કૃષ્ણની કથા છે। આવો પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના શરણે જઈએ, જે વ્યાસજીના આશ્રયે જઈએ, પ્રાર્થના કરીએ આજના દિવસની મંગલકારી કથાનું શ્રવણ કરાવી અમારા સૌના જીવને, અમારા સૌના જીવનને આપ ધન્ય બનાવો, મંગલમય બનાવો, અમારા સૌના આ જીવનને આપ મંગલકારી બનાવો। પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી। જે ઘરમાં ગાય પૂજાય ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય, જે
ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય. જે ઘરમાં ગાય પૂજાય ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય. ગોવિંદ મળવા જાય હૈયામાં હેત ઘણા ઉભરાય. ગોવિંદ મળવા જાય હૈયામાં હેત ઘણા ઉભરાય. ઘરમાં ગાય પૂજાય ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય. જે ઘરમાં ગાય પૂજાય ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય. પંચદ્રવ્ય અમૃત દેનારી રોગ શોક દુઃખ ભય હરનારી. પંચદ્રવ્ય અમૃત દેનારી રોગ શોક દુઃખ ભય હરનારી. ભાવ ભક્તિનો ભંડાર સુખી બની રહે સંસાર. ભાવ ભક્તિનો ભંડાર સુખી બની રહે સંસાર. જે ઘરમાં ગાય પૂજાય ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય. જે ઘરમાં ગાય પૂજાય ત્યાં ગોવિંદ મળવા જાય. 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 करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे. हे नाथ नारायण वासुदेव. जीवे विवस्वा मृतमे तदेव. गोविन्द दामो धर्माधवेति. विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या. मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति. दद्यादिगमो हवशादवोच. गोविन्द दामो धर्माधवेति. गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा. सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्.
પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખમ શયાના નિલયે વિવેકી નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદન્તિ માન્યાઃ તે નિશ્ચિतं तं મયતાં વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહ્વે સદૈવં ભજ સુંદરાણિ નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણિ સમસ્ત ભક્તાતિ વિનાશનાનિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીવે વિવસ્વા મૃતમેકદેવા ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ માધવ માધવ બોલીએ રે રાધા માધવ શ્યામ બોલીએ गिरिराज बोलिए रे प्रभु वृंदावन
कृष्णलाल की श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री किमेश्वर महादेव की श्री वीरेश्वर महादेव की श्री गौ माता की जय श्री गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गई काले આપણે દ્વિતીય સ્કંદનો રસપાન કર્યું। પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજીને અનેક પ્રશ્નો કર્યા। આ જીવનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? સંસારમાં રહેતા રહેતા જ અનાસક્ત ભાવમાં કેમ જીવવું? તમામ વ્યવહાર કરતા કરતા પણ એમાં લોપાયમાન ન થવું। સંસારમાં સરતો રહે અને મન રહે મારી પાસ। સંસારમાં લોપાય નહીં એ જાણ મારો દાસ। ભગવાન કહે સંસારમાં રહેવાનું છે અને છતાંય એમાં લોપાયમાન નથી થવાનું। આ અનાસક્ત ભાવ કઠિન છે થોડું। હા, આપણે બધા રાગમાં મોહમાં દ્વેષમાં જીવીએ છીએ, પણ થોડા સાવધાન થઈએ ને તો તમે અલગ તરી આવશો। પેલું કમળનું ફૂલ પાણીમાં જ હોય પણ એને પાણી સ્પર્શ ન કરી શકે। તમે જોજો કમળના ફૂલ ઉપર પાણીના બિંદુ પડ્યા હોય પણ એની પાંદડીને ઉપર હોવા છતાંય ટચ ન કરે, સ્પર્શ ના કરે। એ જ પાંદડી પર પાણીનું બિંદુ તો હોય છે, એનું ટીપું હોય, પણ જેવું આમ હલાવો એટલે તરત નીચે પડી જાય। અનાસક્ત સંસાર દુઃખી છે કેમ? તો કે આસક્તિને કારણે। ધૃતરાષ્ટ્ર દુઃખી કેમ હતા? એ આસક્ત હતા। ભીષ્મ વગેરે અનાસક્ત હતા, પાંડવો અનાસક્ત હતા, પણ ધૃતરાષ્ટ્રની પાસે આસક્તિ હતી। બે ભાઈઓ સાથે રહે। ખેતરમાં એક ભાઈ ગયો અને ત્યાંથી પેલો જારનો ડોકો, હવે તો ખબર નથી કેવી જાર, કેટલી મીઠાશ રહી હશે, પણ આજથી 40-50 વર્ષ પહેલા એમાં લાલ કલરની જાર, એ જારના રોટલાય મીઠા થતા। હવે લાલ કલરની જાર જોવાય નથી મળતી। તો આ ભાઈ ગયા ખેતરમાં અને એને જુવારનો એક ડોકો લીધો, દંડો, ઘરે લાવતા હતા અને એટલી સરસ મજાની આવી જાડી જાડી શેરડીની જેવી મીઠાશવાળી જાર આપણા પ્રદેશમાં થતી હતી, ઓર્ગેનિક જાર, છાણિયા ખાતરથી અને વરસાદના પાણીથી જાર થતી હતી। હવે જાર હોય કે શેરડી હોય એનો નિયમ હોય કે જ્યાં પાંદડા હોય ને, જે બાજુ ઉપરનો ભાગ, એમાં રસ થોડો ઓછો હોય અને થોડી મીઠાશ ઓછી હોય, પણ જ્યાં મૂળીઓ હોય એનો રસ વધારે હોય, મીઠો હોય રસ। તમે જોજો આજે પણ જારને લાવો, જારના ડોકાને લાવીને મૂળિયાનો ભાગ જોશો ને, એમાં સ્વાદ મીઠાશ વધારે આવશે અને એમાં રસ વધારે હશે।
પાંદડાનો ભાગ હશે એ મોરું હશે. આ ભાઈ ખેતરમાં તો ગયા, પણ કર્યું શું? એ ડોકો લઈ આવ્યા અને દંડો લાવીને એના બે ભાગ કર્યા. બંને ભાઈઓના દીકરા અને બંને ભાઈઓ બધા સાથે રહે. આ નાના નાના દીકરા બંને દોડતા દોડતા સામે આવ્યા. હવે જ્યાં જાડો ભાગ હતો ને એ તરફ ભાઈનો દીકરો આવતો હતો, અને જ્યાં પાતળો ભાગ હતો એ પોતાનો દીકરો આવતો હતો. એટલે આ ભાઈના મનમાં આસક્તિ આવી કે મારા દીકરાને ઓછા રસવાળો આ રસનો દંડો જશે. જો આ મનુષ્ય ક્યારે આપણે ભૂલ કરી બેસીએ ને, ભેદ દ્રષ્ટિ આવી, ભેદ દ્રષ્ટિ. ભાઈમાં અને ભાઈના સંતાનમાં અને પોતાના સંતાનમાં સાથે રહેતા હોય ને ભેદ દ્રષ્ટિ આવે એટલે આપણે આસક્ત થયા. એટલે આ ભાઈએ શું કર્યું? આમ આંટી પાડી. એટલે આ હાથ હતો એ આમ આવી ગયો, ડાબો હાથ આમ આવી ગયો, જમણો હાથ આ તરફ આવી ગયો. પોતાના છોકરા તરફ જાડો રસવાળો દંડો આવ્યો અને ભાઈના છોકરા તરફ પાતળો રસનો દંડ આવ્યો. પણ આ ભાઈ સજાગ હતો, સજ્જન હતો. એને થયું કે આ તો આંટી પાડી મેં, ભાઈ ભાઈ વચ્ચે આંટી પડી. સાંજના સમયે એના ભાઈને બોલાવીને કહ્યું કે ભાઈ હવે આપણે સાથે નહીં રહી શકીએ. બોલે કેમ? બોલે આજે મારા મનમાં આવી આસક્તિ આવી. આ ખરેખર વધારે રસવાળો દંડો હતો એ તારા દીકરાના ભાગમાં જવો જોઈતો હતો, પણ મેં આંટી પાડીને ભેદ ઊભો કરી દીધો. મારામાં આસક્તિનું નિર્માણ થયું. નિર્માણ મોહા જીત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામા દ્વંદ્વૈ વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંજ્ઞૈ ગચ્છન્ત્યમૂઢા પદમવ્યયં તત્. અહીં મોહ ઉત્પન્ન થયો અને ભગવાન કૃષ્ણ કહે નિર્માણ મોહા જીત સંગ દોષા. આ બધા લક્ષણો આપ્યા. અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામા. પણ આસક્તિને કારણે આંટી પડી. એટલે ભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ હવે આપણે સાથે રહેવામાં મજા નથી. બોલે તારા હાથની આંટી પડી છે ને, તારું મન તો ચોખ્ખું છે. બોલે આજે હાથમાં પડી, કાલે હૈયામાં આંટી પડે. એના કરતાં જ્યાં સુધી આપણે એક બીજા વચ્ચે પ્રેમ છે ને ત્યાં જ આપણે છૂટા થઈએ. આસક્ત રાજન સંસારમાં રહેતા રહેતા પણ અનાસક્ત ભાવથી જેને જીવતા આવડે એનું જીવન શ્રેષ્ઠ. ભગવાને આ મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે ને, જ્યાં સુધી આ જીવન છે ત્યાં સુધી ઈશ્વરની સાથે જોડાઈ જઈએ. શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે. 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 શ્રી રાધે
ગાડીના ડબ્બા ગમે એટલા સારા હોય પણ એન્જિન સાથે જોડાય નહીં ત્યાં સુધી એને ગાડી ન કહેવાય, ડબ્બો જ કહેવાય. યાર્ડમાં પડેલો હોય ને પછી ભલે ફર્સ્ટ ક્લાસનો ડબ્બો હોય કે સેકન્ડ ક્લાસનો ડબ્બો હોય પણ એ ડબ્બો જ કહેવાય. થર્ડ ક્લાસનો ડબ્બો જ્યારે એન્જિન સાથે જોડાઈ જાય પછી જ ગાડી કહેવાય. એમ આપણાને ભગવાને સરસ મજાનું શરીર આપ્યું હોય, ખૂબ સંપત્તિ આપી હોય, ખૂબ જ્ઞાન આપ્યું હોય, આ બધું હોવા છતાં જો ભક્તિરૂપી એન્જિનમાં આપણે જોડાઈએ નહીં, ભાવરૂપી એન્જિનમાં જોડાઈએ નહીં તો આપણે પણ બધા ડબ્બા કહેવાઈએ. એટલે ડબ્બા નથી રહેવાનું, આપણે ગાડી થવાનું છે. રાજન, આ જીવનને એટલું માધુર બનાવી, માધુર્યયુક્ત જીવન બનાવીને અને સંસારમાં રહેતા રહેતા નૈયા પાર કરવામાં આવે તો એને મુક્તિ મળે છે. મુક્તિ મેળવવા માટે બહુ સાધનો કરવાની જરૂર નથી, સહજ સમજણની જ જરૂર છે. બધી ક્રિયા કાંઈ પણ છોડ્યા વગર, બધું હોવા છતાંય ત્યાગ વૃત્તિ હોય, ના હોય એને ભોગ વૃત્તિ હોય તોય મુક્તિ ના મળે. મનની અંદર નિરંતર એક સાવધાની સાથે માણસ જીવે ને રાજન, એને મુક્તિ કહેવાય છે. આવો આપણે તૃતીય સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. હરિ નંદ નંદ ગોપાલા, હરિ હરિ નંદ નંદ ગોપાલા, હરિ નંદ ગોપાલા, આનંદ નંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, આનંદ નંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, હરિ નંદ નંદ ગોપાલા, હરિ નંદ ગોપાલા, આનંદ નંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, આનંદ નંદ ગોપાલા, હરિ નંદ નંદ ગોપાલા, હરિ નંદ ગોપાલા, હરિ નંદ નંદ ગોપાલા, હરિ નંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, આનંદ ગોપાલા, ભાગવતની કથા છે ને એવી છે, ગોળ 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 ફેરવીને ક્યાંની ક્યાં આપણને લઈ જાય. પેલી સાપની સીડી છે ને એવી ભાગવત કથા છે. સાપની સીડી તમે રમ્યા હોય તો તમને ખબર હશે. આમ ગોળ ગોળ ફેરવે, પાછા નીચે લાવે, પાછા ઉપર લઈ જાય. આ કથા એવી જ છે, સાપ સીડી જેવી. પાછા આવો આપણે પ્રવેશ કરીએ ક્યાં? મહાભારતમાં. પ્રસંગ એવો બન્યો છે, દુર્યોધન કોઈ રીતે સમજવા તૈયાર નથી અને દુર્યોધનને કારણે ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ બન્યા. આ અંધપણું કેવલ આંખ નથી એ નથી, પણ અંદરથી માણસ આંધળો બની જાય. આંખ તો નથી એને દ્રષ્ટિ નથી. કદાચ માણસ પાસે આંખ ન હોય ને દ્રષ્ટિ હોય ને તોય સારું જીવી જાય, પણ આંખ હોવા છતાંય દ્રષ્ટિ ના હોય તો એ અંધ જ કહેવાય. ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રતીકના રૂપે ભલે આંખ ન હોય પણ એ દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિ હતો.
વિદુર બહુ સમજાવે છે, જો ભગવાનની નજીક રહેવાથી જ આપણી બુદ્ધિ સારી થઈ જાય છે એવું નથી. એની કૃપા ઉતરે ને તો જ થાય. મંથરા અયોધ્યામાં ભગવાન રામ સાથે રોજ એને ભગવાન રામના દર્શન થતા હતા. એ સુધરી જ નહીં. અને પેલી શબરી એક જ વાર મળી અને સુધરી ગઈ, એનું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. ભીતરમાં રામ, બહાર રામ નહીં પણ અંદર હૃદયમાં રામને ઉતાર્યા. આપણે મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ ને હૃદયમાં રામ ન હોય તો ભગવાન રામ કહે તું ગમે એટલા આવીને માથા પટકે ને નહીં ચાલે. અંદર આપણા અંદર ભગવાન હોવા જોઈએ. વિદુર બહુ સમજાવે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર માનતા નથી. છેલ્લે વિદુરનું અપમાન કરવામાં આવે છે. એટલે વિદુરજીએ હસ્તિનાપુરનો ત્યાગ કર્યો. જો સત્ય માટે, ધર્મ માટે જે મહામંત્રીનું પદ છોડી શકે, આ બહુ સમજવા જેવી કથા છે. આ જે લોકો રાજનીતિમાં હોય ને કે સત્ય માટે, ધર્મ માટે પદ ત્યાગ કરી દીધો. મહામંત્રી પદ મારે ન જોઈએ, મારો ધર્મ પહેલાં ટકાવીશ, હું સત્યને માટે જીવીશ. એટલે વિદુરજી નીકળી ગયા હસ્તિનાપુરથી. નીકળ્યા તો ગયા ક્યાં? તો કે યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા. અને જ્યારે જ્યારે આપણે યાત્રા કરવા નીકળીએ ત્યારે કેવી તૈયારી હોવી જોઈએ? શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે, 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 શ્રી રાધે જય જય રાધે, શ્રી રાધે જય રાધે, શ્રી રાધે જય જય રાધે, શ્રી રાધે જય જય રાધે, શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે, શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે. જ્યારે જ્યારે યાત્રા કરવા જવાનું થાય ને તો અંદર કીર્તન ચાલુ જોઈએ. કીર્તન બંધ થયા પછી શું કરવું જોઈએ? તો કે જપ કરવા જોઈએ, માનસિક જપ. ભીતરમાં સતત જપ ચાલુ હોય. કેટલાક લોકો માળા દેખાડ કરે, ભીતરમાં ના હોય, એ પણ ખોટું. હૃદયથી અંદરથી જે જપ થાય ને એ જ જપનો સાચો નિયમ છે. ઘણા લોકો પૂછે કે અમે આટલી માળા કરીએ છતાં હજુ મન ક્યાંય અટકતું નથી ભગવાનમાં, મન ભટક્યા જ કરે છે. ભાઈ ગમે તેવો સરસ વાયર લઈ આવો, પણ જ્યાં સુધી પ્લગ ન કરો, ઇલેક્ટ્રિક સાથે જોડો નહીં તો લાઇટ ન થાય. આપણા વાયર સારા હોય, ગૌમુખી સારી હોય, માળા સારી હોય, હાથ સારો હોય, જીભ સારું બોલતી હોય, પણ હૃદય સાથે જો પ્લગ ઇન ના થાય ને ત્યાં સુધી લાઇટ નહીં થાય. દેખાશે કે બલ્બ છે, વાયર છે, પણ પ્રકાશ નથી. કેમ? તો પેલે ઇલેક્ટ્રિસિટી સાથે સંલગ્ન થયું નથી. એમ જ્યાં સુધી આપણા હૈયા સાથે આ જોડાતું નથી ને ત્યાં સુધી આપણાને મંત્ર ફળતા નથી. અને મંત્ર કરવાના નિયમ છે પાછા. અમુક મંત્ર અમુક પ્રકારે જ બોલાય. વેદ મંત્ર હોય તો વેદ મંત્રના નિયમ છે. અને એટલા માટે તો આપણા વેદ મંત્રોમાં રાવણે સ્વર મૂક્યા છે.
રાવણ દુષ્ટ હતો પણ મહાજ્ઞાની હતો. હા, સંસ્કૃતમાં 18 પ્રકારે બોલાય છે. 18 પ્રકારે બોલાય. હવે 18 પ્રકારે બોલવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે એના જુદા જુદા વિભાગ પાડ્યા કે નાકથી બોલાય, નાકની સાથે અંદર ગળાથી અવાજ નીકળે, અને પછી એ દીર્ઘ હોય, રસ્વ હોય, પ્લુત હોય. પ્લુત એટલે લાંબે સુધી આપણે ખેતરમાં કોઈ બૂમ પાડીએ ને એને પ્લુત કહેવાય. તો આ બધા પ્રકાર માટે પછી આ તમે જોજો વેદ પાઠી હોય ને એ જ્યારે સ્વર લેતા હોય ત્યારે આમ સ્વર કરે એટલે ઉદાત્ત સ્વર આવ્યો, નીચે લઈ આવે એટલે બરાબર એ પ્રમાણે અવાજ નીકળે. એટલે ગમે તેમ મંત્ર બોલાઈને, એટલે વેદ પાઠીનું મહત્વ એને સ્વર સાથેનું જ્ઞાન છે, કયો ઉચ્ચાર ક્યાં કરવો, અને એ મંત્રના પાઠ થાય તો એનું ફળ અવશ્ય મળે. આપણે મંત્ર જપ કરતા હોઈએ, મંત્ર શુદ્ધ ના હોય, ભાવ ના હોય, બધું જરૂરી છે. શુદ્ધતા પણ જોઈએ અને ભાવ પણ જોઈએ. એક ભાઈ છે ને એ જમવા બેઠા, બાજુમાં રોટલીનો થોકડો હતો, એટલે કૂતરું આવ્યું અને કે હટ હટ હટ. કૂતરું હટે જ નહીં. એમાં કોઈ સમજુ માણસ આવ્યો, એ આવીને કહ્યું કે આમ હટ હટ કરવાથી કૂતરું ના જાય. એને કહ્યું કે હટ, કૂતરું ભાગ્યું. બોલો, શબ્દ એક જ છે ને, હટ હટ. કૂતરાને એમ કે મન બોલાવે છે, આવ ખાઈ જા ખાઈ જા. કૂતરું રોટલી લેવા આવતું હતું અને પેલા એ હટ કહ્યું. એ જ શબ્દ છે. હટ હટ કરીએ તો ના ચાલે, હટ કેવું પડે. ત્યાં ક્યારેક ક્યાંક કેવો શબ્દ ઉચ્ચાર કરવો. એટલે મંત્રમાં એવું જ છે કે મંત્રનો ઉચ્ચાર શુદ્ધ થાય અને સાથે ભાવ આવે તો એ મંત્રની અસર થાય. કેટલાક લોકો માળા કરે તો શું કરે? તો કે ગાયત્રી મંત્રની અમે માળા કરી. કેટલી માળા? તો કે 5 માળા કરી. કેટલી મિનિટમાં? તો કે 1 મિનિટમાં. 1 મિનિટમાં 5 માળા કેવી રીતે થાય? તો કે પહેલા મણકો પકડીને ગાયત્રી મંત્ર બોલી લઈએ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વાહ ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. એક મંત્ર બોલવાનો પછી કહેવાનું ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ. અહીંયા ઉપર મુજબ ચાલે? ઉપર પ્રમાણે ઉપર પ્રમાણે ઉપર પ્રમાણે એવી માળાઓ ન ગણાય. એક એક મણકે આખો મંત્ર બોલવો પડે. એટલે માળા યાત્રામાં જઈએ ત્યારે માળા કરવી જોઈએ, યાત્રામાં જઈએ ત્યારે કીર્તન કરવું જોઈએ, યાત્રામાં જઈએ ત્યારે પહેલેથી બધી વ્યવસ્થા. આપણે તો શું કરીએ, માળા એક બાજુ રહે, થેપલા લીધા કે નહીં, અથાણું લીધું કે નહીં, બીજું કંઈ ખાવાનું લીધું કે નહીં, સુખડી લીધી કે નહીં, ગોળ પાપડી લીધી કે નહીં, આમાં નામાં આપણી તૈયારી હોય. કોઈ જપ નથી કરતું, કોઈ કીર્તન નથી કરતું. યાત્રા કરવા બધા બસમાં બેસી જાય અને યાત્રામાં ભગવાનના દર્શન ઓછા હોય, આજુબાજુ દુકાનમાં બેનો ઘૂસી જાય. આ આપણી યાત્રા નહીં. વિદુરજીની યાત્રા તો ભક્તિમય હતી, અને આ ભક્તિમય યાત્રા હતી એટલા માટે એમને ઉદ્ધવજીનું મિલન થયું. ક્યાં? નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા મુરારી પદ પંકજ રેણુત્કટામ તટસ્થ નવકાનન પ્રકટમોદ પુષ્પાંબુરં સુરાસુરસુપૂજિતા સ્મરપિતો શ્રિયં બિભ્રતિ. યમુનાના તટ પર ઉદ્ધવજી મળ્યા. ઉદ્ધવજી મળ્યા એટલે તો બોલે કૃષ્ણ સ્વધામ સિધાવ્યા. કૃષ્ણ સ્વધામ સાંભળીને વિદુર ઉદાસ થયા. બોલે ઉદાસ ન થશો મહારાજ, ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાનું તેજ પધરાવ્યું. શ્રીમદ ભાગવત, ભાગવતની અંદર પોતાનું તેજ પધરાવી દીધું છે. એટલે હવે કૃષ્ણના દર્શન કરવા હોય તો શું કરવાનું? તો કે ભાગવતના શરણમાં આવો, ભાગવતજી પાસે આવીને બિરાજો, ભાગવતના દર્શન કરો, ભાગવત કથા શ્રવણ કરો તો કૃષ્ણના દર્શન થશે.
ભાગવત એ સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ, વાંગ્મય સ્વરૂપ. તેને વાંગ્મયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે. આ હરિનું વાંગ્મય પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. એટલે તો આપણે ભાગવતજીને મસ્તીઓ પધરાવીએ ને. આવું શું કામ? ભાગવતજીને કોઈ ગુજરાત સમાચારને માથા પર લે, ગુજરાત સમાચાર હોય, સંદેશ પેપર હોય, કચ્છ મિત્ર હોય, કોઈ માથા પર ઘરમાં લઈને આવે? ગમે તેવી સારી બુક લાવ્યો હોય, મોંઘામાં મોંઘી, કોઈ વકીલ આપણો દીકરો ભણ્યો હોય ને વકીલનું મોટું થોથું પણ માથા પર લઈને ના આવે. આ ગ્રંથ કેવો છે? તો કે આને મસ્તિષ્ક પર પધરાવાનો છે. પછી આપણે બેનો ગાય, મારે ઘેર પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે, મારે ઘેર પુરુષોત્તમ પધાર્યા, મેં તો લઈ મોતીડે વધાવ્યા. કોઈ ગુજરાત સમાચાર માટે એવું બોલશે કે ગુજરાત સમાચાર લઈ આવ્યા ને મોતીડે વધાવ્યું? ભાગવતજીને, કારણ કે પુરુષોત્તમ પધાર્યા છે. આ સાક્ષાત કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે, એટલે આપણે એવું ગાઈએ છીએ. અને પછી એ ભાગવતજી મસ્તિષ્કમાંથી ક્યાંથી આવે? તો કે હૃદયમાં અવતરિત થાય. પેલું ગુજરાત સમાચાર તો સાંજ સુધી તમે જુઓ તો 2-3 પાના ફાટી ગયા હોય, બીજે કંઈ મુકાઈ ગયા હોય, 4 દિવસ પછી પસ્તીમ પડ્યા હોય. અને આ ગ્રંથ તો આપણી મસ્તીમાં જાય, આપણી હસ્તીમાં જાય. એનું નામ શ્રીમદ ભાગવત. આપણા જીવનમાં મસ્તી ઉત્પન્ન કરે, એટલે મસ્તિષ્ક પર પધરાવાનું. ઉદ્ધવ કહે આ સાક્ષાત કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. તો બોલે મહારાજ મને જ્ઞાન આપો. નહીં, જ્ઞાન તો તમને મૈત્રેયજી આપશે, અને એ તમારે જવું પડશે ગંગા તટે. આ ભક્તિનો કિનારો છે, ગંગા તટે સીધાઓ. એટલે આવ્યા વિદુરજી ગંગાના તટ પર. જય જય ગંગે ભાગીરથી, જય જય હર હર ગંગે ભાગીરથી, હર હર ગંગે ભાગીરથી, જય જય ગંગે ભાગીરથી, જય જય ગંગે ભાગીરથી, હર હર ગંગે ભાગીરથી, હર હર ગંગે જય જય ગંગે ભાગીરથી, જય જય ગંગે ભાગીરથી, જય જય ગંગે ભાગીરથી, જય જય ગંગે ભાગીરથી, હર હર ગંગે ભાગીરથી, હર હર ગંગે ભાગીરથી, હર હર ગંગે ભાગીરથી. હર હર ગંગે ભાગીરથી. આવ્યા ગંગા તટે અને ત્યાં મૈત્રેયજીનું મિલન થયું. અને હવે વિદુર અને મૈત્રેય વચ્ચે ભાગવતજીની શરૂઆત થાય છે. સૌથી પહેલા સૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું. આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? બોલો, આપણે જેટલા અહીં બેઠા છે બધાના અંદર માનસિક ભાવનાઓ કેટલીક છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, આ બધું મનની અંદર હોય. કેટલામાં હોય કોઈ કહી ના શકે, પોતાની જાત સિવાય આપણે જાણી ના શકીએ.
ભાઈ મારામાં કેટલો ક્રોધ છે, કેટલો કામ છે, કેટલો લોભ છે, કેટલો મોહ છે, એ મને જ ખબર હોય, સામેવાળાને શું ખબર પડે? આપણે આપણી જાતે પ્રશ્ન પૂછવાનો કે હું ક્યાં છું, બીજા ક્યાં છે એની ચિંતા નહીં, આપણે ક્યાં છીએ એ વિચારવાનું. આ માનસિક સૃષ્ટિમાં આ ઉત્પન્ન થયું શું? આ બધા મનના આવેગો. મન પંચ તન માત્રા, પંચ મહાભૂત, આ પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ, પણ પંચ તન માત્રા એના વિષયો ઉત્પન્ન થયા. રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ આ એના વિષયો છે, એ વિષયોની ઉત્પત્તિ થઈ. આ થોડી ગહન કથા બી છે, આપણે થોડી સરળતાથી સમજશું. પછી ભગવાન નારાયણે વિચાર કર્યો કે હવે સંસારને સમજાવવા માટે મારે આ બધી ઉત્પત્તિ, માનસિક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી લીધી, પણ ભગવાન નારાયણ ક્યાં આવ્યા? નારાયણ એટલે જેને પાણીને પોતાનું ઘર બનાવ્યું એનું નામ નારાયણ. એક અર્થ. જેના આંખમાં પ્રેમના અશ્રુઓ હોય એના આંખમાં નારાયણને વસવાનું મન થાય. જ્યારે જ્યારે ભગવાનની સેવા કરતા હોઈએ, ભગવાનના ગુણાનુવાદ શ્રવણ કરતા હોઈએ અને એકાદ બે પ્રેમના અશ્રુ પડે ને એટલે નારાયણને આપણી આંખમાં આવીને બેસવાનું મન થાય, અને એ એટલે પડ્યું નારાયણ. વૈજ્ઞાનિકો, આજનું સાયન્સ એમ કહે છે કે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ને ત્યારે સૌથી પહેલાં પાણી આવ્યું હતું. આ તો આપણા ઋષિમુનિ હજારો વર્ષ પહેલાં લખીને ગયા છે. સૌથી પહેલાં આવ્યા કોણ? નારાયણ. પછી નારાયણે શું કર્યું તો કે નાભીમાંથી કમળ દંડ ઉત્પન્ન કર્યો, ઉપર કમળનું પુષ્પ ઉત્પન્ન કર્યું, અને એમાં કોણ બિરાજ્યા? બ્રહ્માજી. ભગવાન આ કમળ નાલ દંડ ઉત્પન્ન કરીને જગતને સમજાવે છે કે મા વગર સૃષ્ટિ બને નહીં, નારાયણ સ્વરમ નારાયણી બન્યા. શક્તિ વગર, મા વગર સૃષ્ટિ ન ઉત્પન્ન થાય. નારાયણનું મહત્વની, નારાયણીનું મહત્વ. એટલે ભગવાન સ્વયં નારાયણમાંથી નારાયણી બન્યા, એટલે નાલદંડ આવ્યો. નાલદંડ ઉપર કમળ આવ્યું. દુનિયાના કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં, કોઈ પણ સનાતન ધર્મ સિવાય તમામ ગ્રંથો તમે જોઈ લો, વિશ્વના કોઈ પણ ગ્રંથમાં આવો ઉલ્લેખ નહીં મળે. આપણે તો ભગવાન નારાયણે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી, એમાં નાલદંડ. આજે પણ માના અંદર નાળ હોય, બાળક અને મા વચ્ચે નાળનો સંબંધ હોય. પછી બાળક બહાર આવે એટલે ડૉક્ટરે નાળ કાપે છે, અને નાળ કાપવામાં બહુ સાવધાન રહેવું પડે. એટલે નારાયણે શરૂઆત કરી સૃષ્ટિની ક્યાંથી? બોલે એની નાભીમાંથી નાલદંડ આવ્યું, અને એ નાલદંડમાં બ્રહ્મા આવ્યા, એટલે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ત્યાંથી થઈ. આજે ઘરે ઘરે દરેક માં એના બાળકને નાલ સાથેનો સંબંધ રાખે છે. એ નાલદંડ આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ. બ્રહ્માજી ઉપર બેઠા છે, નારાયણ સામે દ્રષ્ટિ કરી, પ્રભુ શું કરું? તમે મને ઉત્પન્ન તો કર્યો, પણ મારે કરવાનું શું? તો હવે એ સમજાવે છે. જો આ સંસ્કૃતની બારાક્ષરી બહુ મીઠાશવાળી બારાક્ષરી છે. આઈ ઉણ રૂલ રૂક એ ઓંગ આઈ આઉટ, આઈ ઉણ રાઉલ રૂક એ ઓંગ આઈ આઉટ, ભય વરત લાન જબંગડ નમ સભય ખડ દસ જબગડ દસ ખપ છઠ ત ચટ તવ કપાઈ સસ સર હલ. બોલો, આપણે બારાખરી બોલીએ ને, આ ઈ ઉ ક ખ ગ ઘ ગ, એ હું બોલી ગયો. પણ આ સંસ્કૃતમાં ભગવાન પાણીની મુનિએ ઉપાસના કરી, ભગવાન શિવજી પ્રસન્ન થયા, અને જગતને આપણે બધાએ મનુષ્યોને આ શબ્દશાસ્ત્ર, ધ્વનિશાસ્ત્ર પ્રાપ્ત થયું. આપણે જે બોલી શકીએ દુનિયામાં કોઈની પાસે હતું નહીં. આ સૌથી પહેલાં આવ્યું ક્યાંથી? ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા પાણીની મુનિ ઉપર અને નાચવા લાગ્યા. નનાદ ઢક્કામ નવપંચવારમ. કેટલી વાર વગાડ્યું? નનાદ ઢક્કા એટલે પેલું ડમરું હોય ને, નવપંચવારમ. 9 ને 5 14, એમાંથી 14 સૂત્રો નીકળ્યા, 14 સૂત્રો પ્રગટ થયા. એટલે 9 ને 14 વખત વગાડ્યું ભગવાન શિવે.
એ ડમરૂમાંથી જે શબ્દો નીકળ્યા એ પાણીની મુનિએ પકડી લીધા. કેવી કેવી શક્તિ હશે! આજના કોમ્પ્યુટરના યુગમાં આવી તાકાતવાળા લોકો હજુ સુધી ક્યાંય જોયા નથી કે એ પેલા ડમરૂમાંથી શબ્દો નીકળે અને એ ડમરૂમાંથી જે અવાજ નીકળે અને એમાંથી જે શબ્દશાસ્ત્ર ઊભું કરે એ ભારતમાં જ પેદા થાય, દુનિયામાં બીજે ક્યાંય ના થઈ શકે. પાણીની જેવા ઋષિ એ સનાતન ધર્મની મોટી દેન છે. અને અત્યારે એવું સંશોધન ચાલી રહ્યું છે કે કોમ્પ્યુટરમાં સૌથી વધારે ફિટ કોઈ ભાષા થવાની હોય તો એ સંસ્કૃત થશે. હજુ એના પર રિસર્ચ ચાલે છે, સિદ્ધ થશે. ઘણી બધી સફળતા મળી છે એમાં. તો આમાં એને જ્યારે વગાડ્યો ને અઈ ઊંડ રૂલ રૂક એ ઊંઘ અઈ ઔચ હયવરટ લણી મંગળ નમ જભય ખડદસ જબગડદસ ખપ ચટતા ચટતાઓ કપાય સસરહર. એટલે બ્રહ્માજી કે મહારાજ સમજ્યો નહીં હું તો કે આમાંથી 16મો અને 25મો અક્ષર એ બે તમે ઉઠાવી લો. હવે 16મો અક્ષર ત આવે અને 25મો અક્ષર પ આવે, એટલે કે ત પ તપ કરો. તપ વગર કાંઈ મળશે નહીં. કોણ? નારાયણ સમજાવે છે, જગતને સમજાવે છે. બ્રહ્માજીને સૌથી પહેલાં આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરતા વખતે સૌથી પહેલાં નારાયણે બ્રહ્માજીને આદેશ આપ્યો કે તપ કરો, તપ વિના સિદ્ધિ મળવાની નથી. દુનિયાના કોઈ પણ વ્યક્તિએ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય તો એને તપ કરવું જ પડે. કોઈ માતાને બધું જ્ઞાન હોય, બધું જ આવડે, એને જ્ઞાન હોય ને બેઠા બેઠા બોલે કે મને આટલો લોટ જોઈએ, આટલું પાણી જોઈએ, આટલું મીઠું જોઈએ, આવી રીતે ભાખરી લોટ બાંધવાનો પડે, બાંધે જ નહીં, બેઠી બેઠી બોલ્યા કરે માં, તો લોટ બંધાય નહીં. તો એને પોતે જાતે જ તપ કરવું પડે. ખાલી વાતો કરવાથી, ખાલી જ્ઞાન આપવાથી ન ચાલે, કરવું પણ પડે. તપ જાતે જ કરવું પડે. એટલે બ્રહ્માજીએ તપની શરૂઆત કરી. તપની શરૂઆત કરી એટલે બ્રહ્માજી તપ કરતા કરતા બ્રહ્માજીને છીંક આવી. અને જેવી છીંક આવી, બોલો વરાહ નારાયણ ભગવાન કી જય. વરાહ નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું. વરાહ નારાયણ આવ્યા એટલે તરત જ એ તો પૃથ્વીને વરાહ નારાયણને બહુ સંબંધ. પૃથ્વી ક્યાં ગઈ હતી? તો કે પાતાળમાં. કેવી રીતે પાતાળમાં ગઈ? તો હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ આ બંને ભગવાન નારાયણના વૈકુંઠમાં દૂત હતા. પેલા 4 સનત કુમારો ત્યાં ગયા હતા, એમને રોકવામાં આવ્યા હતા. એ રોકવામાં આવવાને કારણે એમને શ્રાપ મળ્યો હતો. એ શ્રાપને કારણે બંને રાક્ષસ યોનિમાં આવ્યા. એ રાક્ષસ યોનિમાં આવીને પેલી પૃથ્વીને પાતાળ લોકમાં લઈ ગયેલા. એટલે વરાહ નારાયણ સીધા ગયા પાતાળ લોકમાં. આપણા કાશ્મીર માટે કેટલા વર્ષોથી ચર્ચા ચાલતી હતી ને, બધા જ વાતો કરતા હતા, કાશ્મીર હમારા હૈ, કાશ્મીર હમારા હૈ, કાશ્મીર હમારા હૈ. પણ વરાહ નારાયણ ભગવાને આપણને શીખવેલું બોલવાથી ન ચાલે. એને મોઢામાં પકડી લીધી પહેલાં વરાહ ભગવાને, અને પછી યુદ્ધ કર્યું છે. હિરણ્યાક્ષ સાથે પછી યુદ્ધ થયું. અને ભગવાને પૃથ્વી છોડી નહીં, યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું અને મોઢામાં દબાવી દીધી પૃથ્વીને. યુદ્ધ કરતા રહ્યા અને પેલાને પૃથ્વી પકડીને ભગવાને મારી નાખ્યો. પૃથ્વી પર કબજો પૂરેપૂરો રાખ્યો. આપણે ત્યાં ભગવાનની કૃપાથી એક મહાન વ્યક્તિ આવીને આ કાશ્મીર ઉપર કબજો લઈ લીધો. હવે ચાલ્યા કરશે, યુદ્ધ તો ચાલ્યા જ કરવાના. આ ભગવાન કોઈ પણ વસ્તુ છે ને, જ્યારે તમારે સત્ય સાથે લડવું હોય ને તો કોઈ વખત લોખંડનો પંજો કરવો પડે. વરાહ નારાયણે લોખંડનો પંજો કર્યો. પૃથ્વી તો આવી, પણ પૃથ્વીમાં બધા જોઈ રહેવાવાળા સનત કુમારોને કહ્યું કે મહારાજ તમે લગ્ન કરો. સનત કુમાર કે અમારે પરણવું નથી. એટલે બ્રહ્માજીએ નારદજીને ઉત્પન્ન કર્યા. નારદજી આવ્યા. નારદજી કે મારે પરણવું નથી.
નારદજીએ પ્રણવાની ના પાડી. એટલે બ્રહ્માજીએ હવે પોતાના શરીરમાંથી બે વિભાગ કર્યા, મનુ અને શતરૂપા. મનુ એટલે મન, શતરૂપા એટલે બુદ્ધિ. શતાની રૂપાની યસ્યાસા ઇતિ શતરૂપા. આ બુદ્ધિના અનેક રૂપ છે. ઘડીકમાં બુદ્ધિ વિચારશે કે ચાલો આપણે કથામાં જઈએ, ઘડીકમાં બુદ્ધિ વિચારશે ના ના આજે કંઈ જવું નથી, ઘરે જ બેસી રહો. ઘડીકમાં બુદ્ધિ વિચારે કે ના આપણે તો 9 વાગ્યા પહેલાં જ પહોંચી જવું છે. વળી બુદ્ધિ કહે છે ના ના ઠંડી છે ને આપણે થોડા મોડા જઈએ, આમે બીજા બધા ક્યાં વહેલા આવે છે. એટલે બુદ્ધિ પાછું વિચારશે કે ના ના આપણે તો વહેલા જવું જ છે. એટલે આ બુદ્ધિ છે ને ઘડીકમાં આવું વિચારે, ઘડીકમાં જુદું વિચારે. શતાણી રૂપાણી અનેક પ્રકારના એના જુદા જુદા રૂપ વ્યક્ત કરે. આ બુદ્ધિ જાત જાતનું વિચારે. આ મનુ અને શતરૂપા એ બે વિભાગ થયા બ્રહ્માજીના. બોલે હવે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરો. મનુ અને શતરૂપાએ ને ત્યાં કન્યાઓ આવી. એમાં 3 કન્યા પ્રસિદ્ધ છે, આકુતિ, દેવહૂતિ, પ્રસૂતિ. દેવહૂતિ માના લગ્ન કરદમ ઋષિ સાથે. કરદમ ઋષિ પાસે આવ્યા કોણ? નારદજી આવ્યા. બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. બોલો એ હાથ ઊંચા આમ તાળી પાડવાની શરમ આવે છે. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બોલો નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બોલો નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બોલો
નારદજી આવ્યા કરદમ ઋષિ પાસે. કરદમ ઋષિને કહે મહારાજ પરણવા ચાલો. કરદમ ઋષિ કહે તમે પરણ્યા નથી અને મને કેમ તમે લગ્નમાં જોડો છો? એટલે કે ભગવાનનો આદેશ છે તમારે પરણવાનું છે. કરદમ ઋષિ કહે કોઈ યોગ્ય કન્યા હોય તો હું જરૂર લગ્ન કરું. કોઈ સુપાત્ર મળે ને એવી દરેકની અપેક્ષા હોય. દીકરો હોય કે દીકરી હોય પરસ્પર એવી અપેક્ષા રાખે કે મને સુપાત્ર કોઈ મળે, આવી અપેક્ષા રાખી. કરદમ ઋષિએ આવી અપેક્ષા રાખી એટલે નારદજી કહે તમારા માટે તૈયાર જ છે. બોલો તમે હા પાડો એટલે લઈ આવું. અને નારદજી ગયા. મનુ શત્રુપાને વાત કરી કે દેવહૂતિ માને લઈને પધારો. દેવહૂતિમાં આવ્યા. કરદમ ઋષિ પરીક્ષા કરે છે કોની? દેવહૂતિ માની. કન્યા બરાબર છે કે નહીં પરીક્ષા કરી. પરીક્ષામાં શું કર્યું તો કે આસન આપ્યું. આસન આપ્યું એટલે શું? હવે કરદમ ઋષિ જોઈ રહ્યા છે કે આ દેવહૂતિમાં આના પર બેસે છે કે નથી બેસતા. ભાઈ પોતાના પતિદેવ આસન પાથરે અને પત્નીના પર બેસી જાય તો આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે યોગ્ય નથી. આજે તો બહેનો હવે ગામડામાં તો સારું છે, હજુ બિચારા ડરીને નહીં કરતા હોય, પણ હવે તો સવારમાં ઉઠે ને એટલે સૌથી પહેલાં અમેરિકામાં તો પેલી ચા એનો ધણી બનાવે ત્યારે પેલી ધણિયાણી ઉઠે. પેલી ચા કોણ પીવડાવે તો કે ધણીએ પીવડાવવી પડે. પતિ પીવડાવે ત્યારે પત્ની જાગે, પછી આખો દિવસ પત્ની કરે. આપણી ભારતીય પત્ની. પેલા લોકોની તો આપણે વાત કરવાનો કોઈ અર્થ જ નથી, પણ આપણા લોકો જે ત્યાં ગયા છે ને એનામાં પણ આ એક રોગ લાગુ પડ્યો કે સવારમાં વહેલા પતિદેવ ઉઠે, ચા બનાવે, પત્નીને ચા પીવડાવે, પછી પેલા દેવી ઉઠે, પછી સ્નાન કરે ને પછી ઘરનું બધું કામ કરે. પણ દેવહૂતિ માં તો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની માં હતી. એમને વિચાર્યું કે મારા પતિદેવે આસન પાથર્યું હોય તો મારાથી એના પર બેસાય નહીં અને એનો અનાદર પણ ન થાય. પતિએ કાંઈ વસ્તુ આપી હોય તેનો અનાદર પણ ન કરાય. એટલે કર્યું શું? દેવહૂતિમાં બુદ્ધિશાળી હતા. જમણો હાથ માથે મૂકી દીધો આસન ઉપર અને આસનની બાજુમાં બેસી ગયા. કરદમ ઋષિ તૈયાર થઈ ગયા કે મારા માટે યોગ્ય છે. આ અનાદર પણ ન કર્યો, સ્વીકાર પણ કર્યો અને સંસ્કૃતિનું જતન પણ કર્યું. બંને સાચવી લીધું. આનું નામ સંસ્કાર પણ હતા અને બુદ્ધિશાળી પણ હતા દેવહૂતિમાં. આજે તો કેવી સ્થિતિ થાય છે. આ કરદમ ઋષિને દેવહૂતિમાંના જેવો આમ હાથ મૂક્યો ને એવા તરત જ કરદમ ઋષિએ હાથ આપ્યો. આપો તમારો હાથ મારી ઉપર. અને હાથ આપી દીધો. અને ત્યાં જ નારદજી ગાવા લાગ્યા. યાવતો યધરા ધરા ધર ધરા ધારા ધરા ભૂધરા યાવચા રુષા સુચા રુચા રુચમરમ ચારુ કૃતં ચામરમ યાવદ્રા ભણરામ રામ રમણમ રામાયણં શ્રૂયતા યાવદ્ભો ગવિભો ગભો
ગમખિલં કુર્યા સદા મંગલમ.